involved with church ministry. Jyoti Gudepu from Andhra Pradesh is from an independent church and has a desire to be involved in church ministry in Andhra Pradesh. Abhi Thambi from the state of Kerala belongs to IPC Kattood, planning to involve with church ministry. Devan KK from Kerala, IPC Meenangadi, wants to do higher studies. Ranjit Kumar PT from the state of Kerala belongs to IPC and he planning to involve with the church ministry. Shibu George from Kerala, and he is from the IPC church, also wishes to do his higher studies. Silju Varghese from the state of Kerala belongs to IPC Ebenezer Sri Gandapuram and he planning to for higher studies. Brother Sundaran John from Kerala, he is from IPC Karamana in Trivandrum, wants to be involved in church ministry and is also involved. He and his wife are involved with the Gilgal Ashwasa Bhavan, a home for the helpless and the disabled nearby here. Cyril C. Matthew from the state of Kerala belongs to IPC Sion Pathanamthitta, planning for further studies. Sajita Babu from Kerala is from IPC and has a desire to go to North India for mission work. Sudha Devi belongs to IPC Karamana Trivandrum from the state of Kerala, planning to involve in church ministry. Brother P. Vijay Kumar is also our extension student who is from the Pentecostal Church, the TPM Church, is a social worker and an evangelist, and he is the retired deputy collector of this district, the Pathanamthitta district. Certificate in Theology 2015, please stand. Bahumanya Vice Principal, India Bible College and Seminary Board of Directors ആവിഷ്കരിച്ച പാഠ്യപദ്ധതി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ അവർക്കുള്ള അംഗീകാരമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ തിയോളജി സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ താങ്കളുടെ സമക്ഷം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ ബൈബിൾ കോളേജ് ആൻഡ് സെമിനാരി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്നെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വ പ്രകാരം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ തിയോളജി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ദയവായി സ്റ്റേജിലേക്ക് വരാം. ജോസഫ് PC from the state of Kerala, belong to IPC Shalom, and he is planning for further studies before getting involved with other ministries. Brother Madhu AR from Kerala, he is from Mavelikera and wants to be an evangelist. Rajan Chako from the state of Kerala, India Pentecostal Church, Ravi Perur, and planning to involve with the church ministry. Reggie K. Abraham from Kerala, from IPC Vallangulam, and wants to continue as an evangelist. Stephen Babu Koshi, all the way from United States, and he belongs to New Life Pentecostal Church Assembly, Oklahoma, planning to involve in evangelism ministries. Diploma in Biblical Studies 2015, please stand. Bahumanya Vice Principal, India Bible College and Seminary Board of Directors ആവിഷ്കരിച്ച പാഠ്യപദ്ധതി എക്സ്റ്റൻഷൻ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അവർക്കുള്ള അംഗീകാരമായ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ബിബ്ലിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ താങ്കളുടെ സമക്ഷം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ ബൈബിൾ കോളേജ് ആൻഡ് സെമിനാരി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്നെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വ പ്രകാരം ഡിപ്ലോമ ഇൻ തിയോളജി സ്റ്റഡീസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. Certificate in Biblical Studies 2015, please stand. ബഹുമാന്യ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ, ഇന്ത്യ ബൈബിൾ കോളേജ് ആൻഡ് സെമിനാരി ആവിഷ്കരിച്ച പാഠ്യപദ്ധതി വിജയകരമായ എക്സ്റ്റൻഷൻ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ അവർക്കുള്ള അംഗീകാരമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ബിബ്ലിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ താങ്കളുടെ സമക്ഷം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ ബൈബിൾ കോളേജ് ആൻഡ് സെമിനാരി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്നെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വ പ്രകാരം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ബിബ്ലിക്കൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ദയവായി സ്റ്റേജിലേക്ക് വരാം. എബ്രഹാം കുരുവിള, ഇന്ത്യ ബൈബിൾ കോളേജ് ആൻഡ് സെമിനാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോട്ടയത്ത് കഴിഞ്ഞ 14 വർഷമായി നടത്തിവരുന്ന സായാഹ്ന ക്ലാസ്സുകൾ, എല്ലാ ആഴ്ചയിലും തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ ദിവസങ്ങൾ നടത്തിവരുന്ന സായാഹ്ന ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ പഠനം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് ഇപ്പോൾ ബിരുദം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എബ്രഹാം കുരുവിള.
Mrs. Geeta Rameshan, KK Rameshan, Philip Matthew, Arun P. Kurian, Matthew K.M., CV Jacob, VJ Joseph, Saku Punus, Anish Sam, Shirley P. Andrews, the last two candidates are mother and daughter from Kottayam, who are our students, Shirley P. Andrews and Kripa Mary John. Thank you. നമ്മുടെ
എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് തന്നെ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ പെട്ടെന്ന് തിരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. We heard a wonderful, challenging word from Pastor Amos. വളരെ ശക്തമായ ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നമ്മളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ഒരു സന്ദേശം ദൈവദാസൻ പാസ്റ്റർ ആമോസ് ഡോഡ്ജിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. He reminded us that it is not an institution that is commissioning you, but the Lord Jesus Christ himself. കർത്താവ് തന്നെയാണ് ഈ പ്രിയമുള്ളവരെ നിയോഗിച്ചയക്കുന്നത്, ഒരു സ്ഥാപനമല്ല ഇവരുടെ പിന്നിലുള്ള നിയോഗത്തിനുള്ളതായിരിക്കുന്നത്. And he reminded the words, the promises that he gave. യേശു കർത്താവ് നൽകിയ മഹത്തായ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. I want to underscore another word that he gave. കർത്താവ് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു വാക്യത്തെ ഞാൻ എടുത്തു പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. He gave when a person who was called of God to be the greatest missionary ever was discouraged. ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ശക്തനായ മിഷണറി ധൈര്യപ്പെട്ട സമയത്ത് ദൈവം നൽകിയ ഒരു വാഗ്ദത്ത വചനമാണത്. He gave this word when he encountered people that were agnostics and people that did not receive his ministry very well. തന്റെ ശുശ്രൂഷയെ വേണ്ടതുപോലെ അംഗീകരിക്കാതെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സമ്പന്നരായ വക്താക്കൾ അവിടെ നിലകൊള്ളുന്ന നോസ്റ്റിക്സ് മതവിഭാഗക്കാർ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് താനത് പറയുവാനിടയായി. He was dealing with people from pagan backgrounds. ജാതീയമായ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ആളുകളുമായി താൻ ഇടപെടുന്ന ഒരു സമയമാണത്. And he was debating whether he needs to go to another pagan city. അവരുമായിട്ട് വാഗ്വാദം നടത്തി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക്, മറ്റൊരു ജാതീയ സ്ഥലത്തേക്ക് താൻ പോകുവാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരുക്കുന്ന ഒരു സമയമാണത്. He was wondering whether people would receive him well. അങ്ങനെ മറ്റൊരു ജാതീയ പട്ടണത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ആളുകൾ തങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി. There were very few people who believed in the name of the Lord in that city. ആ പട്ടണത്തിൽ താൻ ഇപ്പോഴായിരിക്കുന്ന പട്ടണത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ കർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കാൻ And ഇടയായുള്ളൂ. the place where he was going to go, he had received opposition and he had heard that people were not going to receive him well. താൻ ഇനി ചെല്ലുവാൻ പോകുന്ന പട്ടണങ്ങൾ ഒരിക്കലും എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും, തന്നെ സ്വീകരിക്കയില്ല എന്നുള്ള വാർത്തകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. That place was known for idolatry. വളരെ വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ദേശമാണത്. That place was known for foul language. വളരെ അസഭ്യമായ ഭാഷകൾക്ക് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ദേശം. That place was known for its prostitution. വേശ്യാവൃത്തിക്ക് വളരെയധികം കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ ഒരു സ്ഥലം. That place was known for every vile thing that you can imagine. ഈ ലോകത്തിലെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ തിന്മകൾക്കും പേരുകെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണത്. And he was wondering whether he should proceed to that place. അവിടെ ആ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നത്, ദൈവമനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകണമോ എന്നുള്ള ആകുലതയോടെ താനായിരിക്കുക. It was only 50 miles from this location. താൻ ഇപ്പോഴായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 50 മൈലുകൾ മാത്രമേ അങ്ങോട്ടുള്ളൂ. And where he was residing, he did not have a successful ministry. താൻ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വിജയകരമായ ഒരു ശുശ്രൂഷ തനിക്ക് ലഭിച്ചില്ല. He was alone at this place. ഈ സ്ഥലത്ത് താൻ ഏകനായിരിക്കുകയാണ്. This person always traveled with somebody else. മറ്റ് ആരെങ്കിലെയും തന്നെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും താൻ He സഞ്ചരിക്കുന്നത്. always had a companion when he traveled for ministry. എന്നോട് കൂടെ എപ്പോഴും ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു സന്തത സഹചാരി He ഉണ്ടായിരിക്കും. believed in mentoring, he believed in companionship. തന്നോട് കൂടെയുള്ള ടീമിനെ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃബന്ധത്തെ താൻ എപ്പോഴും അഭിനന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിനുവേണ്ടി താൻ He ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. names 100 people by name in his letters. തന്റെ ലേഖനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഏകദേശം 100-ലധികം ആളുകളുടെ പേരുകൾ വ്യക്തിപരമായി താൻ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. But this night he was alone. എന്നാൽ ഈ രാത്രിയിൽ, ഈ പ്രത്യേക രാത്രിയിൽ താൻ ഏകനാണ്. And during this ministry in this particular city, he was alone. ഈ പ്രത്യേക പട്ടണത്തിലെ ശുശ്രൂഷ മധ്യേ താൻ ഏകനായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. He did not have anybody to intercede for him. തനിക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ നടപ്പാൻ ഒരു വ്യക്തി പോലും തന്നോട് കൂടെ He ഇല്ല. did not have anybody to encourage him and pat him on the back. തന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ, തന്റെ ചുമലിൽ തട്ടി കൊടുക്കുവാൻ ആരും തന്നോട് കൂടെ ഇല്ല. He was waiting for somebody to come to him. ആരെങ്കിലും വന്ന് തന്നെ സഹായിക്കുവാനുള്ള വളരെ ഒരു പ്രതീക്ഷ തനിക്കുണ്ട്. And he was debating whether he should go to this particular city. ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകണമോ എന്ന് തന്റെ മനസ്സിൽ വ്യാകുലപ്പെട്ട് തന്നോട് തന്നെ വാഗ്വാദം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന He was wondering whether he will have a fruitful ministry there. ഇനി പോകാൻ ചെല്ലുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഫലകരമായ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് അദ്ദേഹം അതിശയിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. He did not have a fruitful ministry where he was. ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഫലകരമായ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടായില്ല. But he did not know where he was going to have a fruitful ministry where he thought he should go. ഇനി ചെല്ലാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇനി ഒരു ഫലകരമായ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് നിശ്ചയവുമില്ല. And while he was troubled in his spirit, തന്റെ ആത്മാവിൽ താൻ ഇങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ, while he was seeking the mind of the Lord, കർത്താവിന്റെ മനസ്സ് ആരാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, the Lord comes and speaks to him in a vision. ഒരു ദർശനത്തിൽ കർത്താവ് അവന് പ്രത്യക്ഷനായി അവനോട് And സംസാരിച്ചു. this is the word of the Lord Jesus Christ himself speaking to Paul. യേശു കർത്താവ് തന്നെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനോട് പറഞ്ഞ് ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ ഇതാണ്. And these words are found in Acts chapter 18 verse 9. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 18-ാം അധ്യായം
9-ാം വാക്യത്തിൽ ഈ വാക്കുകൾ നമുക്ക് കാണാം. And verse 10. 10-ാം വാക്യത്തിലും He says, do not be afraid, Paul. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, പൗലോസേ നീ ഭയപ്പെടരുത്. Don't be afraid of the opposition that you think you're going to face in Corinth. നീ നേരിടാൻ പോകുന്നെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന എതിർപ്പുകളെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത്. I know there are people that will persecute you നിന്നെ there. ഉപദ്രവിക്കുന്നവരവിടെ കണ്ടേക്കാം. I know there are people who will use foul language there. നിനക്കെതിരെ അസഭ്യം പറയുന്നവരവിടെ കണ്ടേക്കാം. I know there are people who have questioned your authority നിന്റെ there. അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവർ കണ്ടേക്കാം. But I want you to know one thing. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നിനക്ക് ഉറപ്പായിരിക്കണം. Do not be discouraged. നീ അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകരുത്. Do not be afraid. നീ ഭയപ്പെട്ടു പോകരുത്. And this is the word of the Lord that He's giving കർത്താവ് കൊടുക്കുന്ന വാഗ്ദത്തം ഇതാണ്. to the graduates today. ഇന്ന് ഇവിടെ ബിരുദം പ്രാപിച്ച വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, Do not be afraid. നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത്. The Lord Jesus says, fear not. യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഭയപ്പെടരുത്. Fear is not of God. ഭയം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല. It is Satan's favorite calling card. അത് പിശാച് നമ്മളെ വിളിക്കുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ ക്ഷണക്കത്താണ്. But it is not of God. അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ല. And the Lord says, fear not. കർത്താവ് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത്. He says, be not discouraged. നീ അധൈര്യപ്പെടരുത്. So when we receive that word, we experience the peace of God in our lives. ആ വാഗ്ദത്തം ഉള്ളിൽ ഏറ്റെടുത്താൽ വലിയൊരു ദൈവിക സമാധാനം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകും. And then the second thing that the Lord says, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവൻ പറയുന്നു, He says, keep on speaking. പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. Do not be silent. നിശബ്ദനായിരിക്കരുത്. He had failed, or he thought he had failed in his ministry at Athens. പൗലോസ് ചിന്തിച്ചു, അഥേനയിൽ തന്റെ ശുശ്രൂഷ പരാജയമാണ്. He did not receive much response in Athens. അഥേനയിൽ വെച്ച് വലിയ പ്രതികരണമൊന്നും തനിക്ക് ലഭിച്ചില്ല. He reasoned, he engaged people in philosophical debates, and he persuaded, but he was not very successful. തത്വജ്ഞാനം ഉപയോഗിച്ച് ധാരാളം വാഗ്വാദങ്ങളും പ്രതിവാദങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തിയെങ്കിലും ഫലകരമായ ഒരു അനുഭവം കണ്ടില്ല. And while he was discouraged, ധൈര്യപ്പെട്ട സമയത്ത് the Lord comes and speaks to him. കർത്താവ് അവനോട് പറയുകയാണ്, Keep on speaking. നീ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. Keep on proclaiming. നീ പ്രഘോഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. Do not be silent. നിശബ്ദനായിരിക്കരുത്, മിണ്ടാതിരിക്കരുത്. Do not be intimidated by what the government will say. സർക്കാർ പറയുന്നത് കേട്ട് നീ ഭയപ്പെട്ടു പോകരുത്. We have a higher authority that has given us this commission. വലിയൊരു നിയോഗം തന്ന ഉന്നതമായ ഒരു അധികാരം നമുക്ക് മേലുണ്ട്. When the law of the Lord violates the law of God, we follow the law of God. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തെ ലംഘിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കുവാൻ നമ്മൾ വിധേയപ്പെട്ടവരാണ്. And the one who died for us, the one who gave us the commission said, keep on speaking, do not be silent. നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച നമ്മളെ നിയോഗിച്ചവൻ പറയുന്നു, നീ മിണ്ടാതിരിക്കരുത്, നീ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. Would you say, yes Lord, I will proclaim കരങ്ങൾ Jesus ഉയർത്തി Christ? പകലിൽ കർത്താവിനോട് പറയുമോ, ഉവ്വ കർത്താവേ, ഞാൻ അതിന് തയ്യാറാണ്. And this is what he is commissioning us. ഇതാണ് കർത്താവിന്റെ നിയോഗം. He is saying, do not be afraid. നീ ഭയപ്പെടരുത്. Do not be silent. നീ നിശബ്ദനായിരിക്കരുത്. Keep on speaking. പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. And then he gives a promise. ഒരു വാഗ്ദത്തം അവൻ നൽകി. And the promise is, I'm going to be with you. വാഗ്ദത്തം ഇതാണ്, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും. The promises of his own presence. അവന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ വാഗ്ദത്തം. That he says, I will remove fear. അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഭയമെടുത്തു മാറ്റും. I will grant you boldness. ഞാൻ നിനക്ക് ധൈര്യം തരും. And I will be with you. മാത്രമല്ല, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും. And then he gives us another promise. മറ്റൊരു വാഗ്ദത്തം കൂടി അവൻ നൽകി. He says, no one is going to attack you. അവൻ പറഞ്ഞു, ആരും നിന്നെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുകയില്ല. No one is going to harm you. ആരും നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല. This is the promise that was given to Paul when he was very discouraged. വളരെ ധൈര്യപ്പെട്ടിരുന്ന സമയത്ത് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന് ലഭിച്ച വാഗ്ദത്തം ഇതാണ്. He was discouraged knowing that his authority was being questioned, knowing that he would face opposition. The Lord comes and says, no one is going to attack you or harm you. തന്റെ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് ഭയന്ന്, തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുമെന്ന് ഭയന്ന് അധൈര്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും, ആരും നിന്നെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുകയില്ല. When he's debating whether he should go to Corinth, the Lord comes and says, go, I'm going to be with you. കൊരിന്തിലേക്ക് പോകണമെന്നുള്ള വാഗ്വാദം ഉള്ളിൽ നടക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ്, നീ പോക, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ He ഇരിക്കും. gives him the assurance of his presence and his protection. അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ഉറപ്പ് അവന് നൽകി, അവന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ ഉറപ്പ് അവന് നൽകി. And finally he gives him a tremendous promise. അവസാനമായി വളരെ മഹത്തരമായ ഒരു വാഗ്ദത്തം കർത്താവ് നൽകി. And this is the promise of results of fruit in his ministry. തന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ശക്തമായ ഒരു വാഗ്ദത്തം അതാണ്. He says, I have many
people in the city. കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഈ പട്ടണത്തിൽ എനിക്ക് വലിയൊരു ജനമുണ്ട്. This is the promise of souls. ഇതാണ് ആത്മാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദത്തം. This is the promise that you will have results in your ministry. നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ ഫലമുണ്ടാകാനുള്ള വാഗ്ദത്തം ഇതാണ്. This is the promise that is going to inspire you. നിങ്ങളെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തം ഇതാണ്. When you go to a village or a town not knowing there is anybody who follows Jesus Christ, the Lord says, I have many people in the city. ഒരു ഗ്രാമത്തിലോ ഒരു പട്ടണത്തിലോ നിങ്ങൾ ചെന്ന് അവിടെ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവരുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഈ പട്ടണത്തിൽ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ വലിയൊരു കൂട്ടം എനിക്ക് You വേണ്ടിയുണ്ട്. need to go with the confidence the Lord has given you that city. കർത്താവ് ആ പട്ടണത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വലിയ ഉറപ്പോടെ നിങ്ങൾ You പോകേണ്ടതാണ്. need to go with the assurance that the Lord has given you that village. ആ ഗ്രാമം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഉറപ്പോടെ നിങ്ങൾ You പോകേണ്ടതാണ്. need to go with the assurance the Lord has given you that postal code. ആ പ്രത്യേക തപാൽ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഉറപ്പോടെ നിങ്ങൾ പോകണം. All the people that live in that zip code or that postal code is yours, and you need to claim the promise that the Lord gave. I have many people in the city. ഒരു പ്രത്യേക തപാൽ ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ഏരിയയിലുള്ള സകലരെയും ദൈവം നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പട്ടണത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ ജനമുണ്ടെന്നുള്ള വാഗ്ദത്തവുമായി നിങ്ങൾ It പോകേണ്ടതാണ്. is with this confidence that Paul went to Corinth. ഈ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് പൗലോസ് കൊരിന്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. And he stayed there not for a few days. ചില ദിവസങ്ങൾ മാത്രമല്ല അവൻ അവിടെ He താമസിച്ചത്. did not just stay there for a few weeks, ചില ആഴ്ചകളല്ല അവൻ അവിടെ but he താമസിച്ചത്. stayed there for 18 long months. ഏകദേശം 18 മാസങ്ങൾ പൗലോസ് അവിടെ The താമസിച്ചു. longest stay of his ministry was in Ephesus. തന്റെ ശുശ്രൂഷകളിൽ ഏറ്റവും അധികം താൻ താമസിച്ചത് എഫെസോസിലാണ്. He stayed there for 3 years and ministered. 3 വർഷക്കാലം അവിടെ താമസിച്ച് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു. And the second longest place where he stayed was in Corinth. രണ്ടാമതായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈർഘ്യമെടുത്ത് ശുശ്രൂഷിച്ചത് കൊരിന്തിയ For പട്ടണത്തിലാണ്. 18 long months. 18 ദീർഘമായ മാസങ്ങൾ. And he established a strong work there. ശക്തമായ ഒരു സഭ ഒരു പ്രവർത്തനം അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു. There was a lot of disorder in that place. അവിടെ ധാരാളം ക്രമരാഹിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. What was reflected in the culture was also reflected in the church. സംസ്കാരത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നതെല്ലാം സഭയിലും And പ്രതിഫലിക്കുമായിരുന്നു. so he had to bring a lot of correction in that place. അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് സഭയിൽ തന്നെ ധാരാളം ക്രമീകരണങ്ങൾ He വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. writes the longest letter to the church of Corinth. അങ്ങനെ കൊരിന്ത്യ സഭയ്ക്ക് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമുള്ള ലേഖനം താൻ എഴുതി. He deals with every subject imaginable. തനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും താൻ അവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Every subject that you will deal as a evangelist today in this modern world is reflected in the letter that he wrote to Corinth. ഇന്നത്തെ ആധുനിക ലോകത്തിൽ ഒരു സുവിശേഷൻ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങളും കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. And the Lord encouraged him and he said, I have many people in this city. കർത്താവ് അവനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി ഈ പട്ടണത്തിൽ പൗലോസേ എനിക്ക് വലിയ ആളുകളുണ്ട്. And the Lord used him to establish a strong work in Corinth. അവിടെ ശക്തമായ ഒരു പ്രവർത്തനം സ്ഥാപിക്കുവാൻ കർത്താവ് അവനെ The ഉപയോഗിച്ചു. Lord is commissioning you. കർത്താവ് നിങ്ങളെ നിയോഗിക്കുക. And the Lord is speaking to you. കർത്താവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക. And he is telling you, be not afraid. പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട. He says, keep on speaking, do not be silent. പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം, And നിശബ്ദമായിരിക്കണം. he's assuring you of his presence, that he's going to be with you always. അവന്റെ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് പകലിൽ അവൻ ഉറപ്പു തരുന്നു. എല്ലാ നാളും അവൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ And he's ഇരിക്കും. giving you the assurance that no one is going to attack you, no one is going to harm you. കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ ആരും ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല, ആരും നിങ്ങളെ കൈകാര്യം And the ചെയ്യില്ല. Lord is telling you, do not be afraid of the one that can kill your body, നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവനെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട. but be afraid of the one that handles your destiny. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തെ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനെ ഈ പകലിൽ നിങ്ങൾ It ഭയപ്പെടേണം. is not the government of this land or the government of any nation that handles your ഈ destiny. രാജ്യത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റോ ഏതൊരു ലോക രാജ്യത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റോ അല്ല നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ It is നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. the Lord Jesus Christ himself that handles your destiny. യേശു കർത്താവാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. So humble yourself in the sight of God. അതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇന്ന് പകലിൽ താഴ്ത്തി കൊടുക്കുക. Take hold of the promise where he said no one is going to attack you or harm you. നിങ്ങളെ ആരും കൈകയറ്റം ചെയ്യുകയില്ല, ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള വാഗ്ദത്തം ഈ പകലിൽ നിങ്ങളുടേതായി ഏറ്റെടുക്കുക. Go with the assurance that he has given you a promise and that you will have much fruit in your ministry. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ശുശ്രൂഷയിൽ വലിയ വിശാലതകൾ വലിയ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഈ വാഗ്ദത്തത്തോടെ നിങ്ങൾ മുൻപോട്ട് So പോകുക. when you go to that place, claim the whole place for Jesus Christ. ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ യേശുവിന് വേണ്ടി ആ ദേശത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമാക്കാൻ കഴിയും. Don't just pray for few, pray for the whole city. അല്പത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കരുത്, വലിയ പട്ടണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. You will see much results in your ministry. വലിയ ഫലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ കാണും. And then he addresses Timothy
and he charges Timothy and he addresses him as a man of God. തിമോത്തിയോസിനെ ഒരു ദൈവ മനുഷ്യനായിട്ട് താൻ അഭിസംബോധന He ചെയ്തു. addresses Timothy as a man of God 2 times. രണ്ട് പ്രാവശ്യം തിമോത്തിയോസിനെ ദൈവ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. No other person has been addressed in the New Testament as a man of God 2 times except Timothy. പുതിയ നിയമത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ദൈവ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തിമോത്തിയോസ് അല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല. And he tells Timothy, preach the word in season and out of season. തിമോത്തിയോസിനോട് പറയുകയാണ്, സമയത്തിലും അസമയത്തിലും നീ പ്രസംഗിക്കണം. Preach when it is favorable, preach when it is not favorable. അനുകൂലമായ സമയത്തും അനുകൂലമല്ലാത്ത സമയത്തും നീ പ്രസംഗിക്കണം. Preach when people give you an opportunity, but also preach when people do not give you an ജനം opportunity. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരം തരുമ്പോഴും അവസരം തരാതിരിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കണം. Preach when there is opposition and preach when times are favorable for you. എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിലും പ്രസംഗിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. But it is not your message that you preach. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സന്ദേശമല്ല നിങ്ങൾ You പ്രസംഗിക്കുന്നത്. preach the message of Jesus Christ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശമാണ് നിങ്ങൾ We are പ്രസംഗിക്കുന്നത്. to deliver the message that God has given to us. കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സന്ദേശം നമ്മൾ കൈമാറേണ്ടതുണ്ട്. Do not be silent, keep on speaking. മിണ്ടാതിരിക്കരുത്, This പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. is the charge that we want to leave you with the words of the Lord. ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവിന്റെ വചനത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിയോഗം ഇതാണ്. Would you stand to your feet as Pastor Sunny Kuden comes and prays a prayer of blessing and dedication and commissioning over you? കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ സണ്ണി കുര്യൻ അവர்கள் മുൻപോട്ട് വന്ന് നിങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് ദൈവിക നിയോഗത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ. ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് എല്ലാം ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ. And would you also, the congregation, would you stand and would you stretch your hands towards these graduates as the servant of the Lord leads in prayer? കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരും സഹോദരി സഹോദരന്മാരും സദസ്സിലുള്ള എല്ലാവരും ദയവായി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഈ പ്രിയമുള്ള ദൈവദാസന്മാർക്ക് നേരെ തങ്ങളുടെ വലത് കരങ്ങളെ നീട്ടി ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുചേരാം. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, Hallelujah. Hallelujah. Jesus. നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ ഞങ്ങൾ തിരുനാമത്തെ വാഴ്ത്തുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി Amen. അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രനെ ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന ദൈവസ്നേഹത്തിനായി ഞങ്ങൾ തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളെ വിളിക്കുകയും വാർതിരിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകിയതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവെ, പുറപ്പെട്ടു പോകുവാൻ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചത് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കരുണയുള്ള കർത്താവായ ദൈവമേ, ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അഭ്യസിച്ച് ഇന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങളെയും സഹോദരിമാരെയും ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ തിരുനാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അഭ്യസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർക്കായി സ്തോത്രം. ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ചുമതല വഹിച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി രാപ്പകൽ അത്യധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയും വിശേഷാൽ റവറൻഡ് ഡോക്ടർ വത്സൻ എബ്രഹാമിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ പിതാവ് പാസ്റ്റർ TS എബ്രഹാമിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിന്റെ ദാസന്മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠകരമായ ദർശനം ഓരോ വർഷവും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നതോർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി കരേറ്റുന്നു. തന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിനും പ്രസംഗിക്കേണ്ടതിന് അയക്കേണ്ടതിനും ഭൂതങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരമുണ്ടാകേണ്ടതിനും പന്തിരി വരെ നിയമിച്ചാക്കിയ കരുണയുള്ള കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ അദൃശ്യമായ കരങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനെ ഞങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടും സ്തുതികളോടും കൂടെ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ പുറപ്പെട്ടു പോകുവീൻ എന്ന് അരുളി ചെയ്ത കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ കൽപ്പന ശിരസാ വഹിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ദൂത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തോടെ അങ്ങ് നൽകിയിരിക്കുന്ന അത്യന്ത ശക്തിയോടെ ഇറങ്ങി പോകുവാൻ നീ ഇവരെ ബലപ്പെടുത്തേണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ദാസനിലൂടെ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്ദേശത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ഭയപ്പെടാതെ പ്രസംഗിക്കുവാൻ, വാഗ്ദത്തങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ, ആത്മാക്കളെ ലക്ഷ്യമാക്കി പോരാടുവാൻ കർത്താവേ, നിന്റെ ദാസന്മാർക്ക് അവിടുന്ന് കൃപ നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്.
ഏത് സ്ഥലത്ത് ചെന്നാലും അവർ നിരാശപ്പെട്ടു പോകാതെ, ഭയപ്പെട്ടു പോകാതെ, യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ഉറച്ചു നിന്ന് വീര്യം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങയുടെ പ്രോഗ്രാം പൂർത്തീകരിപ്പാൻ ഇവരെ ബലപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കയറി അതേ ദൈവസഭയ്ക്ക് ദാനങ്ങളെ കൊടുത്ത അത്യുന്നതനായ കർത്താവേ, ഇവരിൽ ചിലരെ അപ്പോസ്തലന്മാരായും ചിലരെ പ്രവാചകന്മാരായും ചിലരെ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരായും ചിലരെ ഇടയന്മാരായും ചിലരെ സുവിശേഷകന്മാരായും അവിടുന്ന് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ സമയത്ത് അങ്ങയുടെ എളിയദാസന്മാരായ ഞങ്ങൾ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഇവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവരനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. The coming event is something that the graduates are eagerly waiting for. So I hereby want to announce the Proficiency Awards. As an academic institution, India Bible College and Seminary is pleased to specially acknowledge those students who have performed outstandingly in different fields of their training. I request our chief guest, Pastor Amos Dodge, to come forward and give away the Academic Proficiency Awards for different fields. Academic Proficiency Award 2015 from the MDiv streams goes to Mr. Hadley Samuel. Academic Proficiency Award for the batch of BTH English Medium goes to Ms. Ria Roy. Diploma in Theology English goes to Sister Jennifer Avi. Academic Proficiency Award for the Malayalam medium BTH batches goes to Mr. Joby Verghese. Academic Proficiency Award for Diploma in Theology Malayalam goes to Mr. Shibu George. Academic Proficiency Award for CTH Malayalam medium goes to Mr. Stephen Baby Koshi. Academic Proficiency Award for India Bible College and Seminary Extension class at Kottayam goes to Brother Matthew K.M. Dr. and Mrs. T.V. Thomas Memorial Award for Academic Proficiency in English Language from the MDiv streams goes to Mr. Karthik T. From BTH goes to Mr. Emmanuel Mokhtan. Pastor P.T. Chako Memorial Award for Best Student Evangelist English Medium goes to Mr. Alvin Simon. This award for the Best Evangelist, Student Evangelist is instituted by Pastor Verghese Matthew. Award for the Best Student Evangelist from Malayalam Medium goes to Mr. Joby Thomas Verghese. He is also giving an award to the Best Woman Evangelist who is doing the ministry among children, Ms. Neetu Raj, BTH 3. Pastor K. Abraham Memorial Cash Award for the Best Student, Best Graduate 2014-2015 goes to Mr. Karthik T. from English Medium. The Best Graduate from Malayalam Medium goes to Mr. Silju Verghese. This is a special cash prize for the highest mass scorer in pastoral epistles instituted by Pastor C.V. John. This award goes to Mr. Ranjit Kumar P.T. This award is in memory of Pastor M.V. Chako, who was our teacher.
and this is for the highest mark scorer in theology in the Malayalam medium. Pastor M.V. Chako Memorial Award for top scorer in theology goes to Mr. Joby Thomas Verghese. The Master's Award for MDiv in Theology and Ethics goes to Mr. Karthik T. History of Christianity goes to Mr. Karthik T. New Testament goes to Mr. Karthik T. The Master's Award for Christian Ministry goes to Hadley Samuel. Pastor Matthew John has instituted a special award this year, prepared a Bible as well as a small letter and a cash prize. Brother Silju Verghese from Diploma Malayalam to come forward and receive this gift.
Pastor M.V. Varghese Achayan to say a few words, but we are grateful for his many years of service, and we are grateful for his love, his sense of humor, and his inspirational teaching in this institution, and the way he has blessed thousands of people in the past decade. കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഇന്ത്യ ബൈബിൾ കോളേജ് ആൻഡ് സെമിനാരിയുടെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഗ്രാജുവേഷൻ സർവീസിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന റവറൻഡ് ഡോക്ടർ വത്സൻ എബ്രഹാം അവർകൾക്കും എൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി ഇതപര്യന്തം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ T.S. എബ്രഹാം, വിശിഷ്ട അതിഥികൾ, കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വമുള്ള ശുശ്രൂഷയിൽ ബൈബിൾ കോളേജ് പ്രവർത്തനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്നോടുകൂടെ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച ശ്രേഷ്ഠരായിരിക്കുന്ന അധ്യാപകന്മാർ, ഇന്ത്യ ബൈബിൾ കോളേജ് ആൻഡ് സെമിനാരിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി സ്തുത്യർഹമായ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരീ സഹോദരങ്ങൾ, പഠനത്തിന് വിധേയപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, സന്നിധരായിരിക്കുന്ന ഏവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചതിൽ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടാണ് ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. 1942 കുമ്മനാട്ട് എബ്രോൺ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. ഒരു വർഷത്തെ കോഴ്സേ ഉള്ളെങ്കിലും എൻ്റെ താല്പര്യമനുസരിച്ച് 3 വർഷക്കാലം തുടർന്ന് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള അനുവാദം എനിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട അതിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ പാസ്റ്റർ K. എബ്രഹാം അവറുകളാൽ എനിക്ക് ലഭിച്ചു. പഠനകാലത്തൊരു മകനെ പോലെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുകയും എൻ്റെ സുവിശേഷപരമായിരിക്കുന്ന അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഹൃദയമായി പ്രവർത്തിച്ച ആ ദൈവദാസനെ ഈ സമയവും ഞാൻ സ്മരിക്കുന്നു. എൻ്റെ വിവാഹ ശുശ്രൂഷ നടത്തി തന്നു, ഓർഡിനേഷൻ നൽകി, വിദേശ മിഷണറിയായി എന്നെ യാത്ര അയച്ചു സിംഗപ്പൂരിലേക്ക്. അതുകൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തെ കൗൺസിൽ മീറ്റിങ്ങിൽ പ്രസിഡൻ്റായി എന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഇതെല്ലാം 1973 കാര്യമാണ്, 74 കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. എൻ്റെ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു തന്നു. ആ ദൈവദാസൻ്റെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതേ ചുവടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പക്ഷേ T.S. എബ്രഹാം അവറുകൾ, ഞാൻ കുഞ്ഞുച്ചായൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെ പോലാണ് കണക്കിലെടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ പിതാവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അതേ നിലയിൽ തന്നെ ഒരു സ്വന്തം സഹോദരനെ പോലെ എന്നോട് പെരുമാറി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കാമോ അത്രത്തോളമുള്ള എല്ലാ താങ്ങും തണലുമായി അദ്ദേഹം ഇരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഡോക്ടർ വത്സൻ എബ്രഹാമിൻ്റെ കാലം വന്നപ്പോൾ അതിനുപരിയായി ഇന്ത്യ ബൈബിൾ കോളേജ് ആൻഡ് സെമിനാരിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായി പ്രവർത്തിച്ച് ഏറ്റവും പ്രോത്സാഹനം നൽകി. ഒരു മകനെ പോലെ കോളേജിൻ്റെ എല്ലാവിധ വിഭാഗങ്ങളിലും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാം എനിക്ക് നൽകി. ഇത്തരണത്തിൽ ഞാനത് ഓർക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ 4ാം തലമുറയായിരിക്കുന്ന സന്തോഷനോടുകൂടെയും ഒന്നിച്ച് സന്തോഷിക്കാനുള്ള അവസരം ദൈവം എനിക്ക് നൽകി. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാം. അദ്ദേഹത്തോടുകൂടെയും അതേ വേദിയിൽ സഹകരിപ്പാൻ്റെ കൊണ്ട് ദൈവം എനിക്ക് ഇടയാക്കി തീർത്തു. ഇതിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം. ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രാരംഭത്തിലൊക്കെയും വലിയ ഭക്ഷണ സൗകര്യമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ച് വൈകിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ പ്രിയ മാതാവ് T.S. എബ്രഹാം അവരുടെ മാതാവ് രാത്രിയിൽ വന്ന് തട്ടി ഉണർത്തി പാല് കുടിക്കാൻ തരുമായിരുന്നു. പകലത്തെ ആഹാരം മോശമാണെന്ന് കണ്ടാൽ അവിടെ പശുകറ വേണ്ട, പാല് കൊണ്ട് തന്ന് പോഷിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. കോളേജ് ജീവിത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എബ്രോൻപുരം, വിശിഷ്യ എബ്രോൻ ബംഗ്ലാവ് സ്വന്തം ഭവനം പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യമായി അതെ ഒരു മകനെ പോലെ എന്നെ അംഗീകരിച്ച് വേണ്ടതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹായ സൽക്കാരങ്ങളും ഏത് നേരത്തും തരുവാൻ അരയും തലയും മുറുക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു പ്രിയ മകൾ മേഴ്സി. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ എനിക്കോ എൻ്റെ കുടുംബത്തിനോ മറക്കാൻ കഴിയാത്തതായ എല്ലാ നിലവാരവും
ആ കുടുംബം എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ആ സ്നേഹബന്ധം ഈ സംസാരിക്കുന്ന സമയം വരെയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അണുവട പോലും അതിന് ഭംഗം വരാതെ നിലനിർത്തുവാനും ദൈവം സഹായിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ ഇന്ത്യ ബൈബിൾ കോളേജ് ആൻഡ് സെമിനാരിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉത്തരോത്തരം അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ട് ഏറ്റവും എത്രയും ഉച്ചകോടിയിലെത്താമോ അത്രത്തോളം അത് പ്രകാശം പരത്തുന്നതായി തീരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ സംഘാടകരായ ഓരോരുത്തർക്കും അതിനുള്ള കഴിവ് പ്രാപ്തി ഉത്തരോത്തരം ദൈവം നൽകുമാറാകട്ടെ. 90 വയസ്സിൽ നിന്ന് 91 കാലി വയ്ക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഭാരം വഹിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്രമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കോളേജുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ തൽക്കാലം വിടവാങ്ങുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളേവരെയും ആശീർവദിക്കുമാറാകട്ടെ. Pastor Casey Thomas, would you come and pray for the faculty? മഹാപരിശുദ്ധനും നിത്യരമായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ, അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുവാനും അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുവാനും അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാനും വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്കിടയാക്കുന്ന ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദീർഘവർഷങ്ങൾ ദൈവനാമഹത്വത്തിനു വേണ്ടി ഇന്ത്യ ബൈബിൾ കോളേജ് ആൻഡ് സെമിനാരിയെ ദൈവശക്തിയോടെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഗ്രാജുവേഷനിൽ ചിലരെ പ്രത്യേകം ആദരിക്കുവാൻ മാനിക്കുവാൻ സെമിനാരിയുടെ അധികാരികൾക്ക് അവിടുന്ന് കൊടുത്ത താല്പര്യത്തിനായി കൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദീർഘവർഷങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് അനുഗ്രഹമായിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠരായ കർത്തൃദാസന്മാർ പാസ്റ്റർ എം വി വർഗീസിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പാസ്റ്റർ TC ഈശോയെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പാസ്റ്റർ CI ചെറിയാനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ദാസി സിസ്റ്റർ അന്നമ്മ മാത്യുവിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദീർഘവർഷങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വിവിധ നിലകളിൽ അനുഗ്രഹമായിരിക്കാൻ, ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കാൻ, ആത്മീയ ഗോളത്തിന് അനുഗ്രഹമായിരിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടുന്ന് ഉപയോഗിച്ച അവിടുത്തെ വലിയ കൃപയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നന്ദിയോട് ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് കൊടുത്ത ശുശ്രൂഷകൾ വിശ്വസ്തയോടെ നിർവഹിപ്പാൻ അവരെ ബലപ്പെടുത്തിയതോർത്ത് ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. പിന്നെയും അവരെ അവിടുന്ന് ശക്തീകരിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ബലം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവമേ, വാർദ്ധക്യകാലത്തും ഉപേക്ഷിക്കാത്ത ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ വലിയ കൃപ അങ്ങയുടെ മക്കളുടെ മേൽ പകർന്നു കൊടുത്ത് അവർക്ക് ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും പിന്നെയും വർദ്ധിപ്പിച്ച് ദൈവസഭയ്ക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് അവരൊരു അനുഗ്രഹ വിഷയമായിരിക്കാൻ പിന്നെയും ഇടയാക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് മഹത്വമായി അത് തീരുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കണമേ. ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുക ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹം ധാരാളം വർഷിപ്പിക്കണമേ. മഹത്വം അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വലിയ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ചത് ദയോടെ കേൾക്കണമേ. Congratulations to you, class of 2015, for all your accomplishments. 2015 എല്ലാ ബിരുദധാരികൾക്കും നിങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങൾക്കായി ഞാൻ വിശേഷാൽ അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. Someone once said, if ever you feel like an animal among men, be a lion. ഒരു വ്യക്തി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഒരു മൃഗമാണെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സിംഹമായിരിക്കാൻ എപ്പോഴും തയ്യാറാണ്. Say that again. If ever you feel like an animal among men, be a lion. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ, മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മൃഗമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം എപ്പോഴും ഒരു സിംഹമായിരിക്കണം. My prayer for you today is that you would be bold as a lion. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ്, നിങ്ങൾ ഒരു സിംഹത്തെ പോലെ ധൈര്യശാലികളായിരിക്കണം. Not too long after Peter and John were given the opportunity to heal a paralytic man, they were with boldness witnessing to the people who were open to the gospel.
പക്ഷപാതക്കാരനായ രോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ട വാതിലിലൂടെ വന്ന ജനത്തോട് വളരെ ധൈര്യത്തോടെ ഒരു വചനം പ്രസംഗിപ്പാനിടയായി. The doors to these hearts were opened. നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സുവിശേഷത്തിനുള്ള വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. But some people, the political people, the religious people, were very closed to the gospel. ചിലപ്പോൾ മതത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ആളുകളൊക്കെ സുവിശേഷത്തോട് വളരെ അടയ്ക്കപ്പെട്ട സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്. So the believers prayed. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. Acts 4:29, they prayed, "Now, Lord, consider their threats and enable your servants to speak with great boldness." അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 4:29 വിശ്വാസ സമൂഹം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കർത്താവേ, അവരുടെ ഭീഷണികളെ നോക്കണമേ, അങ്ങയുടെ ദാസന്മാർക്ക് അങ്ങയുടെ വചനം ശക്തിയോടെ ധൈര്യത്തോടെ പ്രസ്താവിപ്പാൻ അവിടുന്ന് കൃപ നൽകണമേ എന്ന് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു. They prayed for boldness to speak the truth. സത്യം പ്രസ്താവിപ്പാനുള്ള ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. If you and I had a prayer meeting and we were under a threat, we would pray that the Lord would confuse the enemy. നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ശത്രുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ശത്രുക്കളെ കർത്താവ് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടും. But in the middle of a life-threatening situation, the believers prayed for boldness. They saw this as an opportunity from the Lord. ജീവനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വിശ്വാസ സമൂഹം ഒരുമിച്ച് ഒരു ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. They were already witnesses. അവർ സാക്ഷികളായി തുടരുന്ന സമയമാണത്. They were witnesses to the love displayed on the cross by Christ himself. They were witnesses to the glorious and victorious resurrection. They were witnesses to the gift of the Holy Spirit and to miracles and to answered prayer. ക്രിസ്തുവിൽ ക്രൂശിന്മേൽ താൻ കാണിച്ച വലിയ സ്നേഹത്തോടെ നമുക്ക് തന്ന വലിയ രക്ഷയുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് അവർ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ദൈവിക ശക്തിയുടെ സാക്ഷികളായിട്ടാണ് അവർ മുൻപോട്ട് പോയത്. And being witness to these glorious things, they knew they had a responsibility to tell others what has happened with great boldness. ഇങ്ങനെ മഹത്വപൂർണ്ണമായ സത്യങ്ങൾക്ക് അവർ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മേൽ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമായി. അതുകൊണ്ടാണ് ധൈര്യത്തോടെ പ്രസംഗിക്കുവാൻ സുവിശേഷീകരിപ്പാൻ അവർ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചത്. To tell others who Jesus was and what he has done for them, whatever the outcome may be. യേശു കർത്താവ് തനിക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്തത്, എന്ത് പരിണത ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ തന്നെയും കർത്താവ് നമുക്ക് ചെയ്തത് പങ്കുവയ്ക്കുവാനുള്ള ധൈര്യം നമുക്കുണ്ടാകണം. Threats and suffering only last a moment. ഒരുപക്ഷെ ഭീഷണികളോ കഷ്ടതകളോ ചില നിമിഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. But boldness for the resurrected king has an eternal impact. എന്നാൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കപ്പെട്ട രാജാവിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യമായ ധൈര്യം നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ്. They saw an opportunity to be bold. ഈ അവസരത്തെ ധൈര്യമുള്ളവരായിരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായി അവർ കണ്ടു. Proverbs said the righteous are as bold as the lion. സദൃശവാക്യത്തിൽ പറയുന്ന നീതിമാർ സിംഹത്തെ പോലെ നിർഭയരായിരിക്കും. The righteous boldly do things that are just, that are loving and that are right. വളരെ സ്നേഹമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നീതിയായുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സത്യമായുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അവർ നിർഭയത്തോടെ മുൻപോട്ട് പോകുന്നവരാണ്. I pray that the Holy Spirit would give each of you opportunities by grace to be bold, to exercise boldness in every situation. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും വളരെ ധൈര്യത്തോടെ സാക്ഷ്യമായി നിൽക്കാനുള്ള ദൈവകൃപ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. There may be hardship, there may be threats, and there may be suffering. കഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം, ഭീഷണികൾ ഉണ്ടായേക്കാം, പ്രയാസങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. But we have the abiding joy of the Holy Spirit. എന്നാൽ നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന നിത്യമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ അനുഭവം നമ്മളിലുണ്ട്. We have the promises of God. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നമുക്കായി. And we have favor with man. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവവും മനുഷ്യരുമായുള്ള പ്രീതി നമുക്കുണ്ട്. We have victory here, now, and forevermore. ഇവിടെ നമ്മൾ ജയം അനുഭവിക്കുന്നു. നിത്യതയോളം ആ ജയത്തിന്റെ അവകാശികളാണ് നമ്മൾ. So be a lion for Christ. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നിർഭയമുള്ള ഒരു സിംഹമായിരിക്കാനിടയാകട്ടെ. And be bold for Jesus. യേശുവിന് വേണ്ടി ധൈര്യശാലികളായിരിക്കാം. In your home, your city, and the country of India will be shaken for Christ. നിങ്ങളുടെ ഭവനം, നിങ്ങളുടെ രാജ്യം, ഭാരതം യേശുവിന് വേണ്ടി ശക്തമായി പ്രഘോഷിപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ, ചലിക്കപ്പെടുവാനിടയാകട്ടെ. Congratulations and God bless you. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. കർത്താവ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Paul writes in Ephesians chapter 4 verse 1. എഫെസ്യ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് എഴുതുന്നു, As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. പൗലോസ് പറയുകയാണ്, ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ബദ്ധനായിരിക്കുന്ന ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത്, നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന് യോഗ്യമാവണ്ണം നിങ്ങൾ നടപ്പിൻ. The Lord has not required me to be a prisoner for his name's sake, യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിനു വേണ്ടി ഒരു ബദ്ധനായിരിക്കാൻ കർത്താവിനെ ഇടയാക്കി. but as one who has been sent to India for the first time, I have the privilege of urging you, graduate, to live a life worthy of the calling
you have received. ഭാരതത്തിൽ ആദ്യമായി സന്ദർശനം നടത്തുന്ന ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, യേശു കർത്താവിന്റെ വിളിക്ക് യോഗ്യമാവണ്ണം നമുക്ക് നടപ്പാനിടയാകട്ടെ. I've been sitting up here on stage able to observe this wonderful occasion of a graduation. ഈ ബിരുദദാന ശുശ്രൂഷയുടെ മനോഹരമായ അനുഭവങ്ങളെ ഞാൻ പുറകിലിരുന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു. And I was able to observe the final quiz that Pastor Amos gave you and recognize that the answer was, the answer is, the answer always will be Jesus Christ. ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ഏമോസ് ജോർജ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ആ ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഉത്തരമെന്ന് പറയുന്നത്, നാളെ വരേണ്ട ഉത്തരവെന്ന് പറയുന്നത്, എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഉത്തരവെന്ന് പറയുന്നതും യേശു എന്ന നാമം മാത്രമാണ്. 1 Peter chapter 3 verses 15 through 16 says, 1 പത്രോസിന്റെ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 15 മുതൽ 16 വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, But in your hearts set apart Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. Once again, the answer to the quiz is Jesus Christ. ഒരു കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരം യേശു എന്ന് മാത്രമാണ്. Galatians 2:20, I've been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loves me and gave his life for me. ഗലാത്യ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു, എനിക്ക് ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്ന ലാഭവുമാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി രക്ഷ നൽകുന്ന കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. Earlier, Pastor Valson indicated what a difficult mission field for Paul Corinth was. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ വത്സൻ എബ്രഹാം നമ്മോട് പറഞ്ഞല്ലോ, കൊരിന്തി എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണം സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി, ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി വളരെ പ്രയാസമേറിയ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. But in the first two verses of 1 Corinthians chapter 2, Paul says, എന്നാൽ 1-2 വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസ് പറയുന്ന ഇപ്രകാരമാണ്, When I came to you, brothers, I did not come with eloquence or superior wisdom as I proclaimed to you the testimony about God, for I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and him crucified. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മധ്യ വന്നപ്പോൾ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വശീകരണ വാക്കുകളല്ല, നിങ്ങളുടെ മധ്യേ ഒന്നും അറിയാത്തവനായി ഞാൻ ഇരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, മറ്റൊന്നും അറിയണ്ട, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രം, എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിതനായ കർത്താവിനെ അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം. Graduate, you are to be commended for training yourself to be godly. വളരെ ദൈവികതയുള്ളവരായിരിക്കാൻ, ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യരായിരിക്കാനുള്ള നിയോഗമാണ്, പരിശീലനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത്. You are to be commended for your diligent studies. വളരെ വളരെ കൃത്യതയോടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമർപ്പിതരായിരുന്നു. You're to be commended for being an approved workman who knows how to properly handle the word of truth. ദൈവവചനത്തിന്റെ സത്യങ്ങളെ യഥാർത്ഥമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന, യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകരായിരിക്കാനാണ് കർത്താവ് നിങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിച്ചത്. But in the end, you need to be able to say, I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and him crucified. എന്നാൽ എല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷവും ഇന്ന് പകൽക്കാലവും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും, മറ്റൊന്നും അറിയണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല, ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അറിയുവാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. As you fix your eyes on Jesus, the author and perfecter, source and goal of your faith, നിങ്ങൾ ശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തിവരുത്തവനുമായ യേശുവിലേക്ക് മാത്രം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ, as part of setting apart Christ as Lord in your heart, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവായി നിങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ, you'll indeed live a life worthy of the calling you've received that will bring glory to Almighty God. കർത്താവിന്റെ വിളിക്ക് യോഗ്യമായ വണ്ണം നടക്കുമ്പോൾ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന് നിങ്ങൾ പുകഴ്ച വരുത്തുന്നവരാണ്. Father God, may be true for all these graduates. കർത്താവേ, പിതാവേ, ഈ പ്രിയമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, that in each and every one of their lives, Father God is glorified, Jesus Christ is the head, and the Holy Spirit's power is evident. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ. അങ്ങ് അവർക്ക് പിതാവായിരിക്കണം, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം വെളിവായി വരട്ടെ. കർത്താവേ, grace and peace to you as you go and make disciples. ശിഷ്യന്മാരാക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കൃപയും സമാധാനവും നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ടാകട്ടെ. Grace and peace to you as you proclaim Christ and plant churches. ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ, സഭകളെ ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ആ സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ. Grace and peace to you as you boldly and obediently march forward into the future. വളരെ ധൈര്യത്തോടെ, അനുസരണതയോടെ, ശക്തിയോടെ മുൻപോട്ട് കുതിക്കുമ്പോൾ ഈ കൃപയും സമാധാനം നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ടാകട്ടെ. Praise be to God who has revealed himself to us as Father, Son, and Holy Spirit. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും സാന്നിധ്യം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഇന്ത്യ ബൈബിൾ കോളേജ് സെമിനാരിയുടെയും ഏറ്റവും വന്യനായ പ്രസിഡന്റ് പാസ്റ്റർ T.S. എബ്രഹാം, ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ T. വത്സൻ എബ്രഹാം, ഇന്നത്തെ ഗ്രാജുവേഷൻ സർവീസിൽ മുഖ്യ സന്ദേശം നൽകുവാനായി
എത്തിയ പാസ്റ്റർ Amos Dodge, members of the faculty, distinguished guests, graduates, dear friends. ഇന്ന് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ എനിക്ക് വന്ന് പങ്കെടുക്കുവാൻ അവസരമുണ്ടായതിൽ ഏറെ സന്തുഷ്ടനാണ്. എന്നെ ഇവിടേക്ക് ക്ഷണിച്ച ഈ കോളേജിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനോട്, ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരോട് എൻ്റെ നന്ദി ഞാൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഞാൻ വരുന്നത് ഇത് 2ാം പ്രാവശ്യമാണ്. ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങ് കണ്ടപ്പോൾ ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി കരറ്റി. This is an excellent place of learning. ഇവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് ഈ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനും മറ്റ് കുട്ടികൾക്കും അവസരമുണ്ടായത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാണ്. നല്ല ടീച്ചേഴ്സ്, നല്ല ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനായിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായി നിങ്ങൾ അതിനായി സജ്ജരാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 85 വർഷക്കാലം 100 കണക്കിന് മിഷണറിമാരെ, പാസ്റ്റേഴ്സിനെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് പരിശീലിപ്പിച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ നാനാഭാഗത്തും ലോകത്ത് പലയിടത്തും ഇവിടുത്തെ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് യേശു കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഓർത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റുകയാണ്. വളരെ ഇംപ്രസീവായി, വളരെ മീനിങ്ഫുള്ളായി ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കേറെ പ്രയോജനകരമായി ഉള്ള ഒരു പരിശീലന, ഒരു ട്രെയിനിങ്ങാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എല്ലാ നന്മകളും ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഇവിടെ കേട്ട സന്ദേശങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളായിരുന്നു. കർത്താവ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചു, നിങ്ങൾ വയൽ പ്രദേശത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. എപ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടാവും. ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ശക്തി പകരും. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നിങ്ങൾ നിറയപ്പെട്ട് ഈ മഹത്വകരമായ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലം, നമ്മുടെ ഈ രാജ്യം ഇന്ന് ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുളവാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉളവായിട്ടുണ്ട്. We are going through difficult times. The church in India is facing innumerable problems. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത്. ധൈര്യത്തോടുകൂടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനായിട്ടുള്ള ആഹ്വാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു. അതിനോട് ചേർന്ന് 2 കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരുപാട് മറ്റു മതവിശ്വാസികൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുമായി നാം ഇടപെടുമ്പോൾ, ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ അർത്ഥപൂർണമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. എനി നെഗറ്റീവ് അപ്രോച്ച്
will invite trouble. നമ്മളെപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് സദ്വർത്തമാണ്, ഗുഡ് ന്യൂസ്, അതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ളൊരു സമീപനം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമതൊരു കാര്യം കൂടെ, നമ്മുടെ വിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ജീവിതവും ഒരു സാക്ഷ്യമാണ്. പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ളവർ വായിക്കുന്ന 5-ാമത്തെ സുവിശേഷമാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം സാക്ഷ്യമായി തീരണം. വാക്കുകൾ മാത്രമല്ല, ജീവിതവും സാക്ഷ്യമായി തീരട്ടെ. ഒടുവിലായി നമുക്ക് തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല. യേശു പറഞ്ഞു, എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രാർത്ഥനയാണ് നമുക്ക് ശക്തി പകരുന്നത്. പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ് ഈ വലിയ ദൗത്യം നാം നിറവേറ്റുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷാൽ പുത്രനായ യേശു കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ചെങ്കിൽ നാം എത്രമധികം പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രാർത്ഥനയിൽ ഈ സാക്ഷ്യം നിർവഹിപ്പാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം നമുക്ക് ശക്തി പകരും. നിങ്ങൾക്കെല്ലാ നന്മകളും സ്വർഗീയ കൃപകളും ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഈ നല്ല സമയത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിനായി ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാ നന്മകളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. Thank you so much, Bishop, for that wonderful words and kind appreciation that you gave us. The Lord loves each one of you graduates.